ट्रैक्टर्स के बारे में अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। यार 2007 तक जनाब इंजन आंदा ही उदों गोरे दे कोल कंपनी सी ते परकन च इंजन तैयार करके भेजदा ही ओह परकन दी क्रैंक पाउंदा सी। परकन दा मतलब सारा समान विच हुंदा सी। ठीक है जी। हुण एह डारसा दी क्रैंक भेजन डे ने। ठीक है, हल्का समान पाउन डे ने विच। इस तो एहदियां क्लेमां आउण डईयां ने। क्यों आउण डईयां ने भी चीज़ां ठीक नहीं पाउण डे। ठीक है, ये तुहाडी मेहरबानी है। ਇਹਦੇ इंजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੈਲਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਲਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ठीक है जी, इस तरीके नाल मिलत काम करन डई है। टांके लथ गए ने, टांके दे लै गए ने, लिहाजा आ वेखो इहदे नाल हुंदा जे लगा। हां जी, ए लगा जी, ए अगला लगा इहदे नाल ते पिछला वेख लो टुट गया जी। इहनूं हुण जो दोबारा टांके लाउण जाना ते सारी गल रंग खराब होना। फिर आ पंप उन्हां ने भेजिआ, ए पंप ठीक है। जिहड़ा हुण पंप ला रहे ने ओह इलैक्ट्रॉनिक पंप ला रहे ने। ओहदे च ते इहदे च बड़ा मसला है। ठीक है जी, अगर फर्ज करो गड्डी किते चढ़ाई चढ़न रही है तो करंट वाली तार लै गई है तो उन्हें उत्थे बंद हो जाना। गड्डी बंद हो जाएगी, गड्डी बंद हो जाएगी। अच्छा, जो करंट जाना उन्हें बंद हो जाएगा ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है जी, उन्हें बंद हो जाना। तुसीं चढ़ाई चढ़न रहे हो लोड लैके, तो जो गड्डी ने बंद हो जाना, सारी गल तुहानूं सारिआं नूं पता वा भी जेहड़ा नुकसान होना कि नहीं होना। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। मतलब उत्थे डेल्फी पंप होए बेस्ट है। डेल्फी पंप ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ, 19 ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, 18 ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ 21 ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਡੈਲਫੀ ਲੱਗਾ 21 ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਡੈਲਫੀ ਲੱਗਾ ਚੋਕ ਵਾਲਾ ਪੰਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਚੂਹਾ ਪੰਪ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੂਹਾ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੂਹਾ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੋਕ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मसलन गड्डी जोर ला रही है किते पिछू ट्राली ने पिछा नूं खिंचना, गड्डी ने गांह नूं खिंचना। ठीक है, तो नुकसान होंदे ने। लिहाजा तुहाडी मेहरबानी है कि जेड़ा ना ये डेल्फी पंप ही भेजो। ठीक है, सब तो वड्डी वजह तुहां दसती अज। ठीक है जी। इस तरह लगता है भी वेखो अक्सर ट्रैक्टर दी ते हर पासियों ओपन है। हाँ जी, ठीक है जी। फर्ज करो किते पानी लंघना पै जांदा ते पानी लंघदियां किते इस टायर तू या इस टायर तू पानी किते मसलन जड़ा ना तार नूं पानी लगेगा, वो शार्ट हो जाएगी। अच्छा, अच्छा। करंट उन्हें पूरा नहीं जाएगा, वो पानी दे विच ही खलो जाएगा। फिर उत्थे तुसीं की करोगे? फिर तो तुहां उत्थे मिलत नूं आखना ना भी यार मिलत ने की बना के भेजिआ। ठीक है, ठीक। इस तू ये चौक वाला पंप जड़ा वो बेस्ट है। ठीक है। करंट वाला पंप जड़ा वो नहीं बेस्ट ट्रैक्टर नूं। ठीक है, क्योंकि इन्हें पानियां च भी जाना है, कद्दूआं च भी जाना है। ठीक है, इन्हें इनू मालक हर जगह ते वाड़ देंदे ने, ऐसी गड्डी है। लेकिन करंट वाला पंप ते नहीं चल सकदा। ठीक है, तुहाडी मेहरबानी है, इहदे विच बेहतरी करो। आ रिम देन डे ने जी। ये रिम अक्सर हुण जिन्नियां भी गड्डियां आउंदियां ने एह झोल खा के चलते हैं। क्यों चलते हैं? मिलत दे विच ठेके च कम होण डिआ। मिलत अच्छे तरीके नाल कम नहीं करन डई। मिलत दा नाम बड़ा है, जिन्ना नाम है उन्ना नां नूं बनाउण, नां नूं अजाड़न ना। ठीक है, ए प्लेट लाउंदे ने जदों दोबारा ए प्लेट लगी है, ए रिम ए स्टार है, इहदा स्टार दे विच दोबारा प्लेट लगदी है। ठीक है, ये प्लेट उन्हां दे कोलों अच्छे तरीके नाल गुणिये च नहीं लगती, जिहदी वजह तू रिम अक्सर जेड़े ना तुहां किते वेखे होने ने जेड़ा ना डोले खा के ना इस तरह झोल दे नाल चलदा। ये लिहाजा मेहरबानी है भी ये झोल भी मकाउण अच्छे तरीके नाल। अगला रिम भी है, पिछला भी है, मसलन चारे रिम देंदे ने। इनू अच्छे तरीके दे नाल जेड़ा ना कम करन, जेड़ा मिलत दा नां रहे। ठीक है,
ਰਿਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ, ਇੰਜਨ 'ਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਛੜੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੰਜਨ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਜਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਿਲਤ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਨੇ ਪੈਂਸਰ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਪਾਟਾਂ ਡਏ ਨੇ ਟਾਇਰ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਠੀਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਫੁੱਲਦੇ ਨੇ ਟਾਇਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਾਇਰ, ਫੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫਿਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਦੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਜਸਟਾਊਨ ਦੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟਾਇਰ। ਟਾਇਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਟਾਇਰ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਟਾਇਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਰਨਲ ਦਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਜਸਟਾਊਨ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਨੇ ਆ ਜਨਾਬ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿੱਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਲ ਸਹੀ ਖਾਂਦਾ? ਤੇਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੱਸੋ। ਤੇਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਲ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਲੀਟਰ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਂ ਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਂਦਾ 60। ਇੰਜਨ ਤੇ ਆਇਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ। ਗਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਗਾਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਟਰਬੋ ਨੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਬਹੁਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਘੱਟ ਤੇਲ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜਨ ਸੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਟਰਬੋ ਲਾਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਟਰਬੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਟਰਬੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਟਰਬੋ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ 60 ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੀ ਟਰਬੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ 260 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਟਰਬੋ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੰਗਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਸੇ ਨੇ। ਫਿੰਗਰ ਇਹਦੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ ਨਟ ਡਿੱਗ। ਗੱਡੀ ਵਾਂਦਿਆਂ ਤੁਰੀ ਜਾਣ ਡਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਗੱਡੀ ਤੁਰੀ ਜਾਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਦਾ ਫਿੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। 21 ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲੇਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 385 ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ, 375 ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ, 260 'ਚ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਲੇਮ ਆਉਂਦੇ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਡਲਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਖਲੋਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਟ ਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕੱਸਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਨਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਨਟ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਪੂਰਾ ਇਹ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ, ਇੰਜਨ ਦੀ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਕੱਸ ਕੇ ਕਾਬਲੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਜਨ ਦੀ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੰਜਨ ਦੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਕਾਬਲੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਲਾਉਣ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿਸਟਨ, ਰਾਡ, ਕਰੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਨ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਰ ਰਿੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, 5 ਰਿੰਗੇ ਪਿਸਟਨ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਰਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ 4 ਰਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨੇ। ਪਿਸਟਨ 5 ਰਿੰਗੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ। ਪਿਸਟਨ ਭਾਰੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 5 ਰਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਸਲਨ ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੀ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ 60 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ। ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਰਿੰਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਿਸਟਨ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏਗਾ।
ਉਧਰ ਨੂੰ ਟਰਬੋ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਉਧਰੋਂ 5 ਰਿੰਗੇ ਇੰਜਨ ਚੱਲਣਗੇ ਪਿਸਟਨ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਲੇਮ ਇੰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗੇਅਰ ਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਬਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 260 ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਸੀ। 2019 ਚ 0 ਮੀਟਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 240 ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਰੂਥੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, 265 ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ 240 ਟਰੈਕਟਰ ਬੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਮੀਟਰ 260 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 21 ਮਾਡਲ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ। ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੋਂ? 21 ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰ ਖਾਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੰਜਨ ਤੇਲ ਵੀ ਬੜਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇਲ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਤੇਲ? ਆ ਮਸਲ ਆਇਲ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮਿਲਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮਿਲਤ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਮਿਲਤ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਿਲਤ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਅਰ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ ਤੇ। ਇਹ ਇੰਜਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇੰਜਨ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ 21 ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਫਾਂਡਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਡ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ, ਫਾਂਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਾਂਡੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਲ ਘਟਾਉਂਦਾ, ਤੇਲ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਕੋਈ ਹੌਲਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੰਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡੈਲਫੀ। ਅੱਛਾ 21 ਮਾਡਲ ਚ ਡੈਲਫੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ 21 ਅੱਛਾ ਮਾਡਲ ਚ, 19 ਮਾਡਲ ਚ, 18 ਮਾਡਲ ਚ ਡੈਲਫੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ 17 ਮਾਡਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੁੱਚ ਵਾਲਾ ਪੰਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੁੱਚ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਟੈਨਲਾਈਜ਼ਡ ਨੂੰ ਪੰਪ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਤੇ ਡੈਲਫੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇਹਨਾਂ ਪੰਪ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੋਕ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਸਲਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਤ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਡੈਲਫੀ ਪੰਪ ਹੀ ਲਾਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ? ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਲੋ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲਓ, ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕ ਉਹ ਚਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲੋਕ ਪੜਨੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਬਲਾ ਖੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਡੈਲਫੀ ਪੰਪ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਡੈਲਫੀ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮਿਲਤ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਂ ਬੜੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੇਜ ਆ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ। ਇਹਦੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਗੇਜ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਤੇਲ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਕਦੋਂ ਬਦਲਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬਦਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਭਾਰੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਘਟਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਵੀ ਇੰਜਨ ਹੌਲਾ, ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਲਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ। ਦੂਸਰੇ ਜਨਾਬ ਹੈ ਟੈਪਟ ਨੇ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਟੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਪਟ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੀ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਟੈਪਟ, ਉੱਥੇ ਵੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਟੈਪਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਟੈਪਟ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ। ਦੂਜਾ ਠੀਕ, ਤੀਜਾ ਟੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਸ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਆਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੈਪਟ ਮੇਰੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। 2-4 ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਪਟ ਨੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੇਲਾ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਟਰੈਕਟਰ,
ਅੱਛਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਰਵਲ ਜਾਂ ਭਾਵਲਪੁਰ ਜਾਂ ਹਾਸਲਪੁਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਟੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ